श्री वाहेगुरु साहिब जियो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण योग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। हाजरा हजूर ज़ाहिरा ज़हूर सर्व कला भरपूर वाणी के मोहित नाम के जहाज हलत पलत के स्वारनहार तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी का कोटान कोट धन्यवाद रोम रोम शुकराना है। अमृत वेले दी दात बख्शी है सत संगत दियां घड़ियां बख्शियां ने सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद शुकराना है। भोले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। अमृत वेले तो स्वासन सफला करी संगत जी सारी संगत असीस बख्श के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वडे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। बड़े बड़े भागा की निशानी है संगत जी इस भयानक समय में सत संगत की प्राप्ति क्योंकि संगत जी सब तो उत्तम जो कर्म है ना संगत जी सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम निर्मल सब तो उत्तम कर्म है संगत जी ये सत्संग करना और नाम जपना। देखो सवाल दो ने लेकिन जवाब एक है। कर्म की है तो धर्म की सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म है। संसार सत संगत जी बह के संगत जी नाम जपना उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू। बड़े ही संगत जी वड्डे भागा की निशानी है संगत जी बयान तो परे है ये असी ना कदर नहीं कर सकते इसकी कदर नहीं करते चलो कोई गल नहीं गए नहीं गए कोई गल नहीं चलो पर संगत जी बड़े की पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी मिट्टियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए। बड़े बड़े संगत जी एक अनमोल दात संगत जी क्योंकि इस तो उत्तम हो दसो कोई है
ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਜਬੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। बड़े बड़े भागों की निशानी संगत जी, ऐसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा का नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा पाया, सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता, सब सुख निधान, अमृत सर सद ही भरपूरा। ये संगत जी अज सारा संसार नानक नाम लेवा, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी दुनिया दे मालक, मेरी पीरी दे मालक, छेवीं जोत भगती ते शक्ति दे संगत जी, अकाल पुरख अकाल तख्त दे रचनहार, मेरी पीरी दे मालक, दो तलवारां बदियां, एक मेरी दी, एक पीरी दी, एक भगती दी, एक शक्ति दी। उन्हां संगत जी अज सारा संसार नानक नाम लेवा। ये बंदी छोड़ दिवस संगत जी बड़े प्यार नाल भावना दे नाल संगत जी मना रहे हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। संगत जी जदों असीं पढ़ने ना वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, तो संगत जी गुरु है कि परम प्रकाश। वाह जदों कहते संगत वाह कहते आश्चर्य बिस्मार, आश्चर्य बिस्मार संगत जी वो है कि असी रसना दे नाल बोलना चाहिए पर बोल ना सकिए, कन्ना दे नाल सुनना चाहिए पर सुन ना सकिए, हिरदे दे नाल असी उन्हें अनुभव करना चाहिए पर कर ना सकिए। इन्हों कहते हैं आश्चर्य बिस्मार। वाह वाह कहते हैं संगत जी, आश्चर्य वाह। कोई दुनियावी मनुख कहे ना कोई वाह वाह, आनंद आ गया, मजा आ गया, वो एक दुनियावी संगत जी पद्धर दे। पर जेड़े अध्यात्मक वाले संगत जी, वो गुरु दियां उस्तां, गुरु दियां बरकतां, गुरु दियां संगत जी कथा कहानियां पढ़ के, सुन के, विचार के, समझ के संगत जी अपने अंदर उस विस्माद नूं संगत जी प्रगट करते हैं। भगतां ते संसारी संगत जी फर्क की, भगतां ने वो विस्माद प्रगट कर दिता बाहर। जिवें भगत नामदेव जी कहते ने, अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन गनहर गाजे। मेरे अंदर एक ढोल बज रहा है, वो ढोल चमड़े का मड़िया होया नहीं है, वो एक ढोल बज रहा है शब्द का। अणमणिया मंदल बाजे, बिन सावन गनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत विचारे कोई। वो संगत जी फिर भगत नामदेव जी ने संगत जी ढोल बजा के उस अनहद नाद नूं बाहर प्रगट कर दिता। इस तरह श्री कृष्ण ने संगत जी वो जिहड़ी अंदर धुन वज रही सी, वो बांसुरी दे नाल संगत जी वो एक बांस एक सत सुला करके वो बांसुरी दे राही संगत जी अंदर जो अनहद नाद सी उन्होंने प्रगट कर दिता। मीरा ने संगत जी एक तारा बजा के, नारद ने एक तारा बजा के, शंकर ने डमरू बजा के संगत जी उस अनहद नाद नूं प्रगट कर दिता। ते गुरु नानक पातशाह जी ने संगत जी रबाब बजा के उस अकाल तख्त पुरख दी संगत जी रचना नूं, अनहद नाद नूं प्रगट कर दिता। संगत जी ये है जेड़े उन्हां दे अंदर अनहद नाद वजया। अनहद नाद भाग की एक संगत जी कहते ने आहट शब्द, एक कहते ने अनाहत शब्द। आहट शब्द चोट नाल वजदा, हाथ नाल हाथ मारो, लोहे नाल लोहा, पित्तल नाल पित्तल वजे। संगत जी उन्हां कहते ने आहट, दो चीजां दे नाल जो धुन प्रगट होती है आहट। एक होता ना अनाहत, प्रभ कैश सिमरन अनहद चुनकार। अनहद भाव की जिहड़ी बगैर किसी चोट तो वजे। संगत जी उन्होंने कहते हैं अनहद अनाहत, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। तो संगत जी ये
ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਅਸ਼ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹ। ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪੀਓ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ दूध ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ। ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਧੈ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੇ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੜੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਦਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸੀ कबीर तोड़ सकेल के पुड़िया बांधी देहे। दिवस चार को देखना अंत खे की खे। वाह गुरु ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਅਸ਼ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਵਾਹ गुरु। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। संगत जी आम इंसान संगत जी किसी की उम्र हो गई जी 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। या इस तरह होया कि गुरु एक धारण किया, वो गुरु चलाना कर गया। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਵਾਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲਾ ਤਿਲ ਚੇਲੇ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰਨ। ਕਵੀ ਸਮਝ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਡੁਬੇ ਚੌਹ ਵੇਦ में ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਰ। संगत जी साढ़े बड़े बड़े भाग ने, बड़े बड़े भाग ने कि सानू पूरा गुरु मिले। संगत जी पूरा गुरु मिले। भोले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। साडा की बनदा संगत जी फर्ज सिमर मना राम नाम चितारे। वस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। गुरु ने की कीता काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। बंधन काट मुक्त गुर कीना। संगत जी कोई कहे सानू तो कोई बंधन है नहीं, साडे बंधन केड़े कटेगा गुरु। ते संगत जी गुरबाणी इस गल दी दित्ती गवाही, नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। कोई ऐसा शरीर नहीं संगत जी नूं बंधन ना पिया। बंधन की है संगत जी नोट करना कि औगण नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। जंजीर संगत जी कहते ने जिहड़ी गले च पई ने जंजीरां, ये सारियां जंजीरां ने। और संगत जी औगण इतने ने जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अगुण मारे।
अरदास करिए दया करो किछ मेर पाव डूबे पत्थर तारे। संगत जी हकीकत है, हकीकत संगत जी ये है कि बहुत औगण है, नानक औगण जेतड़े। ये संगत जी औगणा दा भरिया शरीर है संगत जी। जिवें शरीर ना संगत जी नोट करना संगत जी, बाहरों संगत जी देखो कितना सुंदर शरीर है, नक मुंह अखा हाथ पैर चमड़ी, कितना सुंदर शरीर बनाया परमात्मा ने। और फिर असी अपने आप को बड़ा मेकअप करके या होर सवार के सुंदर बनाने हैं संगत जी। पर जे शरीर संगत जी की चमड़ी में संगत जी थोड़ा पासे करिए, थले की खून बीज हड्डियां चर्बी संगत जी ये उस परमात्मा ने ढक के रखे। जिवें संगत जी ढक के रखे ना शरीर नूं, देखो थले जरा जा किधरों चमड़ी उतर जाए संगत जी, जख्म हो जाए, बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसे तरह संगत जी हर इंसान ने मेरे समेत, मैं अपनी गल कर संगत जी, असी उतों उतों अपने आप को बड़ा सुंदर ढक के रखे है जी। गुरुमुख प्यारे वीर जी आओ जी। पर संगत जी सानू पता है और परमात्मा को पता है, बस और संगत जी किसी को नहीं पता। नोट कर, एक सानू पता है, एक गुरु परमात्मा को पता है संगत जी की असी अंदरों की असी अंदरों की और संगत जी ए उस निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़ता। वो संगत जी दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देख ना रहे। वो संगत जी साडे औगणा नूं, साडे पापां नूं, साडे विकारां नूं देखदा ही, पर संगत जी वो पंडदा नहीं। असीं ते संगत जी किसी दे औगण वेखदे भी नहीं, सुन के ही बस अगे अगे दे अगे फॉरवर्ड करते रहते हैं जी। ओ फलाना इंज, ओ फलाना इंज, ओ फलाना इंज। जे तुम अकल लतीफ फरीदा, जे तुम अकल लतीफ काले लिख ना लेख। काले लेख लिखने की न संगत जी अगले दे अंदर तक झाती मारनी, अंदर दे अगले दे अंदर तक झाती मारनी संगत जी। अंदर ते संगत जी खून है, बिंज है, हड्डियां ने, चर्बी है, और की फरीदा जे तुम अकल लतीफ काले लिख ना लेख। हाँ ते तनु देखण दा शौक है ना, ते फिर देख आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर दे। ये तनु शौक है देखण दा, और लोकां नूं वेख उतों उतों वेख ते उन्हां दे औगण तेरे अंदर नहीं आणगे। नोट करना संगत, जे किसी दे औगण नूं वेखदे रहांगे ना असीं, ते उन्हां दे औगण साडे अंदर संगत जी प्रवेश कर जाणगे। ते संगत जी शौक ही वेखण दा, ते फिर अपने गिरीबान में सिर नीवा कर दे। हुण अपने गिरीबान विच संगत जी वेखण लग्या ते संगत जी फिर जुगती चाहिए ना। हर कोई थोड़ी देखदा, हर कोई अगले दे नेड़े वे। एक पिता भी पुत्र दे बारे बहुत कुछ जानता है, पर अपने बारे कख नहीं जानता। एक पत्नी भी पति दे बारे बहुत कुछ जानती है। मस्कीन साहब दे संगत जी बचन में कोई कहानी कविता ना समझना, बड़े अनमोल बचन कि एक पत्नी भी पति बारे बहुत कुछ जानती है, पर अपने बारे कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो उसके नेड़े वे अपने तो दूर। तो संगत जी प्रकरण जो चल रहा है, जो शुरू है, ओले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। पंज प्याले पंज पीर छठा पीर बैठा गुर भारी। अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोटियां रूप दिखावन हमारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा मोह पर पकारी। पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी। कल जुग पीड़ी सोटियां नेचल नीव उसार खलारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। ऐसे दीन दयाल धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह मेरी पीरी दे मालक अकाल तख्त दे रचनहार
ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਰਲਾ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਰਾਜੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਗਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪੋਸਟ, ਕਿ ਪੋਸਟ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ ਝਗੜਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹੇ ਬੋਧ ਜਗਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹ 300 ਜਗਤ ਪਾਪ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਮਾਧੀ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨ ਸਰਦਰੁਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਦੀਵੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਠੰਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਤੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ। ਸੁਣ ਕਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਮਨ ਤਪ ਗਿਆ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹरि ਨਾਮ ਸੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਬ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਰੀਬ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿਹੀਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਾਭ ਲਸ਼ਕਰ, ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਿਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੁਭਨ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਵਕਤ ਚੁਭ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ।
पर संगत जी उन्होंने जिद की कि सतगुरु कृपा करो मैनू भी पुत्र की दात बख्शो। सतगुरु जी बचन किया गंगा ये काम करो फिर गुरु नानक का सिख है भाई बाबा बुड्ढा जी वो असीस देंगे क्योंकि साधु बोले सह सुभाए साध का कहया बिरथा ना जाए। संगत जी बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी सोना के पास जाओ। संगत जी प्रकरण लंबा परदास विचों विचों संगत जी आप जी नाल सांझ करेगा। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾओ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उठो क्योंकि साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई पाछे पाँव न दीजिए आगे होए सो होए। अपनी सियाणपा चतुराइयां ओदे अपनी चलाकियां जोड़ा कर जमा करा के जा जदों जावे गुरुद्वारे कोई अपनी सियाणप चतुराई अपना ओहदा अपनी अमीरी जोड़ा कर जमा करा के जा संगत जी क्योंकि हर जियो निमाणिया तो मान निचीतिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान। संगत जी दसी जुगती अमृत वेले जागो केसी स्नान करो नितनेम करो और संगत जी अपनी हथी फिर मिसे प्रसादे बनाओ मक्खन बनाओ मक्खन तैयार करो लस्सी तैयार करो और प्याज गंढे लैके जो पहुंचो नंगी पैरी संगत जी जुगती जदों गए उत्थे संगत जी बाबा बुड्ढा जी अड्डियां चुक चुक के वेख रहे ने दोपहर हो गई भुख बड़ी लगी है। सेवादार ने कहा बाबा जी प्रसादा लियाइए कहते नहीं प्रसादा आ रहा है प्रसादा आ रहा है। संगत जी जदों आए माता गंगा जी ते संगत जी बैठे जदों प्रसादा छकन संगत जी बैठे जदों प्याज तोड़िया ते संगत जी रसना तो निकलिया हे गुरु पत्नी माता गंगा जी आप जी के घर ऐसा जोधा सूरबीर आएगा दल भजन जड़ा उन्हां दुष्टां जालमां दे सिर इंज भन्नेगा जिवें असीं प्याज भन्निया जिवें असीं गंढा भन्निया इस तरह दा जोधा तुहाडे घर आएगा सूरमा जोधा इतना बली आएगा तुहाडे घर इस तरह दुश्मन सिर भन्नेगा जिवें असीं प्याज भन्निया। संगत जी खुशियां लईआं ते संगत जी अज शुकराना करदे हो संगत जी क्योंकि हर वेले शुकराना हर वेले संगत जी शुकराना ही शुकराना है क्योंकि और कोई चारा ही शुकराना। संगत जी जे सुख दे तो तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे भुख दे ता इते ही राजा दुख विच सुख मनाई। संगत जी ये शुकराना जे करांगे ना ते फिर दुख जल्दी कट्टे जाते हैं सुख प्रकट हो जाता है। संगत जी समा ते निकलना ही रोंदे भी निकलना हंसते भी निकलना पर संगत जी तुसी पढ़ो इतिहास किसी का भी इतिहास पढ़ लो संगत जी और जे कोई रियान शुकराने च शिकवा नहीं करना। संगत जी किसी का शिकवा नहीं करना 10 बस्तुले पर साडी आदत की 10 बस्तुले पाछे पावे एक बस्त कारण की खोट गवावे एक बिना दे 10 भी हिरले तुम कूड़ा कहो कर। संगत जी ये जदों आवे ना संगत के अंदर कोई शिकवा ते अपने तो पीछे देखो जेडे लोकी फुटपाथ पे बैठे जेडे संगत जी भीख मंग के रोटियां खा रहे ने संगत जी कूड़े विचों लब के खा रहे ने भोजन संगत जी उन्हां वल देखो। संगत जी फिर शुकराना निकलेगा सतगुरु जी तुसीं ते सानू 36 तरह के नियामतां दित्तियां ने असीं ते काजू बादाम नहीं खा रहे उस उन्हां वल देखो संगत जी फिर और धर्म की दुनिया वेखनी संगत जी अगे वाल देखो धन देखना पिछे वेखो धर्म वेखना अगे वाल फिर की होएगा संगत जी अंदर संतोख आएगा। धर्मी अपने तो जड़ा अगे ने संगत धर्म च उन्होंने वेखो ते धन ते जेड़ा वेखो उन्होंने अपने पिछे नु देखो हुंदा की है उल्टा असी अपने तो अगे जो है ना धन वाला उन्होंने देखना है उनके कोल ते बड़ी बड़ी कोठी है बड़ा बड़ा मकान है उनके कोल गड्डियां ने उनके कोल ते धर्म की दुनिया से देखने पिछे वो केड़ा अमृत वेले उठदा है वो केड़ा नितनेम करदा है ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਕਾਂ। संगत जी होता की है फिर असी अपने जेड़े उत्थों ही संगत जी पीछे डिग जाते हैं पर एक उल्टी खेल संगत जी। सो जदों संगत जी लगियां खुशियां ते संगत जी समा पा के गुरु की वडाली संगत जी अमृतसर विखे ओ संगत जी सखी मिलो रस मंगल गाओ हम कर साजन आए। संगत जी गुरु की वडाली विखे
ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਬਾਲਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਦਾਈ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਕੰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ। ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਔਰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾਈ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਡਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਡਾਵਾ ਦਹੀਂ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ है ना संगत जी सूरज प्रकाश गुरु प्रताप सूरज संगत जी सारा लिखा प्रकरण। संगत जी जो खुआन लगे ना दही बच्चे को, ते दही खाया ना बच्चा रोना शुरू कर दिता। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने उधर संगत जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी आ गए, उधर माता गंगा जी आ गए कि तुम क्यों जबरदस्ती खुआ रहे हो? नहीं खाता, कहते जी दही खुआना बच्चे को, ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आप लेके खुआना चाहा, पर वो बालक ने संगत जी हाथों में परे कर दिता दही, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਥੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਡਾਵਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। इस दे बाबत गुरु अर्जन देव पातशाह संगत जी शब्द विचार है गुरबाणी विच कि ओ परमात्मा ने संगत जी इस बालक की रक्षा की है। समा पिया संगत जी करीब और सारी सिखलाई गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा बाबा बुड्ढा जी तुसीं इहनूं शस्त्र विद्या सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, नेजाबाजी, तलवारबाजी, सब कुछ संगत जी बाबा बुड्ढा जी नूं क्या गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने तुसीं इन्हां नूं सारी सिखलाई सिखाओ, क्योंकि अगों समा जिहड़ा आ रहा है वो बड़ा संगत जी समा भैड़ा आ रहा है। गुरु नानक तो पातशाह है गुरु अर्जन देव पातशाह संगत जी ये समा सी संगत जी पीर दा भगती दा, पर अगों समा जिहड़ा आना है ना वो संगत जी समा आना भैड़ा। ते संगत जी जदों गुरु अर्जन देव पातशाह संगत जी शहीदी हुई लाहौर विखे, ते अगों जदों जान लगे ना संगत जी बाबा बुड्ढा जी ने कह के गए कि असीं हुण वापस नहीं आना, क्योंकि चंदू ने कोझियां चालां चल के जहांगीर बादशाह के कंन भर के शहीद करा दिता। ये वखरा संगत जी प्रकरण है। पर ये जदों कह के गए बाबा बुड्ढा जी नूं कि तुसीं हुण जाण तो बाद सानूं इहनूं तुसीं गुरता गद्दी दा मालक बनाना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं। ते संगत जी ऐसा ही होया जदों सैली टोपी पाउण लगे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं, ते कहंदे बाबा बुड्ढा जी हुण इहनूं रखो तोशे खाने च, हुण असीं सानूं पाओ तलवार, असीं तलवार धारण करनी है। जदों एक तलवार धारण की कहते बाबा जी एक तलवार होर पाओ,
ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ਸਤਰ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੋਬੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 67 ਆਈ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ 67 ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਗਣ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਟੋ, ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਬੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤਰ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਰਕ ਭੋਗਰੇ 52 ਰਾਜੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਲਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੋੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਠੰਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪੇ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰੋ
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਠਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ। 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਾਲ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਚੰਦੂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਸ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਮਰਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 5000 ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਭਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪੜ ਜੋੜਦਾ ਕਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਜੇ 52 ਰਾਜੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਸਰਵਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 50 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਚੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਲ ਡੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 50 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਲਾ ਪੰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 50 ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚੇ 2, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 50 ਕਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਬਾਹਾਂ
एक बांह संगत जी फड़ा दी। दोनों राजे संगत जी 52 राजे कैद चो कढ़ के संगत जी जदों पहुंचे आगरे, आगरे संगत जी पहुंचे दिल्ली, संगत जी दिल्ली तो फिर संगत जी कल जो निकलिया दिवाली के दिन उत्थे संगत जी पहुंचे हरमंदर साहब। उत्थे संगत जी सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो तांत्र भावो, सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थान सुहाया, कार्य शब्द सवारे ज्ञान महा रस नेत्री अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। संगत जी करीब 14 महीने संगत जी उत्थे रहे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी संगत जी, और कदी रोस नहीं कीता मन संगत जी रोस नहीं कीता कदी कि असीं ते किथे आ गए। और उन्हां दा संगत जी 52 राजा दा संगत जी भला कीता, उन्हां नूं संगत जी कढिया विकारा तो। असीं भी अरदास करिए नानक ओगन जेतड़े तेते गरी जिति, सतगुर कृपा करो जिवें उन्हां दे संगत जी बंधन कटे जी, क्योंकि सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागे। कोटान कोट धन्यवाद, रोम रोम शुक्राना है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी का कोटान कोट धन्यवाद, रोम शुक्राना है। भुल्ला संगत जी नाच तारनियां सारिया संगतां नूं धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे बंदी छोड़ दिवस दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ। संगत जी अज पवित्र दिहाड़ा संगरांद दा भी है, क्योंकि मंगर माहे सुहंदियां हर बिर संग बैठड़ियां, तिन की शोभा ज्ञान जो साहिब मेलड़ियां। कोटान कोट धन्यवाद, रोम रोम शुक्राना है। भुल्ला नाच तारनियां शब्द संगत जी गुरु दा है, वचन गुरु दा है। संगत जी पल्ले बन ली, अपनी भी अरदास करो, दास ऊपर संगत जी अरदास कर, जो वचन गुरु जी संगत जी बताते हैं आप ही चलिए। संगत चरण की प्रेरणा लवे, भुल्ला नाच तारनियां सारी संगत असीस बख्श के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा